Hello everyone. Today we are going to discuss the reaction of carbocations. The last lectures seen factor affecting the stability of carbocations. The first factor effects on the stability of carbocations, inductive effect. The tendency of electron release methyl groups, stability of carbocation by the dispersal of the positively charged. The greater number of the alkyl group attached to the carbon positively center, it will be increase the positively charge with increase the stability of carbocations. Hence, tertiary carbocation is more stable than the secondary, primary, and methyl carbocations. Methyl carbocation is a very less stable. Then, resonance effect. The resonance effect involves in the resonance structures. Then those which do not involve resonance. The resonance delocalize of the positively charged, increase the stability of carbocations, for example allylic carbocation and benzylic carbocations. Then hyperconjugation, the ability of methyl group release the electrons due to the hyperconjugations. The greater number of the hydrogen atom present in methyl groups, the greater will be the stability of carbocations. The tertiary carbocation is more stable than the secondary, primary, and methyl groups. Okay, that's right. Then, reaction of carbocations. The number of reaction of carbocations. The carbocations combine with another groups. This is the reaction of carbocations. The first reactions in carbocations, combination with nucleophiles. Combination with nucleophiles. Combination with nucleophiles. हा एक फर्स्ट रिएक्शन आहे, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. हा टर्सरी कार्बोकॅटायन CH3 टर्सरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन आहे. हा टर्सरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन अँड OH निगेटिव्ह हायड्रॉक्साइड आयन जो आहे हा एक न्यूक्लियोफाइल आहे. याला आपण न्यूक्लियोफाइल म्हणत असतो. हा न्यूक्लियोफाइल आपण कंबाईन करणार आहे पॉझिटिव्हली चार्ज म्हणजे कार्बोकॅटायन्स कंबाईन विथ न्यूक्लियोफाइल्स. हा जो निगेटिव्हली चार्ज आहे न्यूक्लियोफाइल हा इलेक्ट्रोफाइल हा डायरेक्टली याच्यासोबत बॉन्ड पेअर करत म्हणजे OH ग्रुप डायरेक्टली याच्यासोबत अटॅक याच्या कार्बन सेंटरवर अटॅक करत म्हणजे काय तयार होईल CH3 अँड OH. हा झाला प्रोडक्ट म्हणजे कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल. हा एक इलेक्ट्रोफाइल आहे. टर्सरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन्स. This is the electron deficiency center. It becomes the positively charged, then attacked by the nucleophiles as a OH groups to produce the tertiary butyl alcohol. हा tertiary butyl carbocations आहे, cations आहे आणि हा tertiary butyl अल्कोहोल आहे. हा झाला अल्कोहोल तयार. कशामुळे तयार झालेला आहे? कार्बोकॅटायन्स कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल. हा OH ग्रुप डायरेक्ट पॉझिटिव्हली चार्ज वर जेव्हा अटॅक करल म्हणजे कार्बन आणि OH मध्ये एक बॉन्ड तयार होईल म्हणजे कार्बन OH बॉन्ड तयार झाला म्हणजे टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल तयार झाला. सेकंड मेथड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. इलिमिनेशन रिएक्शन माहिती आहे तुम्हाला. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करत असतो आपण E1 आणि E2 रिएक्शन मध्ये. प्रोटॉन्स, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स. हा जो रिएक्शन आहे हा CH2 पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि हा एक हायड्रोजन आहे, हा एक हायड्रोजन आहे आणि हा एक हायड्रोजन आहे. आपल्याला इलिमिनेट करायचा आहे प्रोटॉन्स. हा पॉझिटिव्हली चार्ज जो आहे हा प्रोटॉन आपण रिमूव्ह करणार डबल बॉन्ड मध्ये.
जेव्हा प्रोटॉन रिमूव्ह करू डबल बॉन्ड मध्ये कन्व्हर्शन होईल त्यावेळेस पॉझिटिव्हली चार्ज काय होईल, न्यूट्रल होईल, म्हणजे -S पॉझिटिव्ह राहील, म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तयार होईल, म्हणजे अल्किन तयार झालं. हा झाला इथिन तयार. कशापासून, इथाइल कार्बोकॅटायन पासून. इथाइल कार्बोकॅटायन पासून आपण इलिमिनेट केलं प्रोटॉनला. प्रोटॉन जेव्हा वेळेस इलिमिनेट करू त्यावेळेस डबल बॉन्ड फॉर्म होईल इन प्रोडक्ट मध्ये. ओके, द प्रोटोनेशन of carbocations to produce the alkenes. This is the reaction of carbocations. हा first reaction, हा second reaction. Okay, first reaction tertiary butyl cation combined with a OH group hydroxide ion to produce the tertiary butyl alcohol. The second reaction elimination of protons. इथं प्रोटॉन इलिमिनेट होत आहे, म्हणजे प्रोटॉन लॉस करत आहोत आपण, म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. जेव्हा आपण प्रोटॉन लॉस करू त्यावेळेस पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूट्रल होईल आणि प्रोडक्ट मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तयार होईल. हा झालं दोन रिएक्शन झाले, कार्बोकॅटायनची. आपण आता पाहू तिसरी रिएक्शन. तिसरी रिएक्शन काय, द ऍडिशन टू डबल बॉन्ड्स. आता डबल बॉन्ड आपल्याला कार्बोकॅटायनवर ऍडिशन करायचं आहे. डबल बॉन्ड म्हणजेच एक न्यूक्लिओफाईलचा प्रकार असतो, वीक न्यूक्लिओफाईल म्हणत असतो आपण. हा थर्ड रिएक्शन आहे, ऍडिशन टू किंवा ऍडेड टू डबल बॉन्ड टू प्रोड्यूस हायर कार्बोकॅटायन्स. ओके, आता हायर कार्बोकॅटायन काय करणार, आपण प्रोड्यूस करणार आहोत. कशाने, जेव्हा आपण कार्बोकॅटायनवर डबल बॉन्डेड ऍडिशन करू. हा टर्सरी कार्बोकॅटायन्स आहे, हा टर्सरी कार्बोकॅटायन आहे, टर्सरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन आहे, कॅटायन आहे. ओके, प्लस CH2 डबल बॉन्ड C. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH3 आणि हा CH3. ओके, टर्सरी कार्बोकॅटायन आपण, हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, हा डबल बॉन्डेड, हा डायरेक्टली डबल बॉन्डेड स्पेसिस या कार्बोकॅटायनवर पॉझिटिव्हली चार्ज वर काय करणार, अटॅक करणार. ज्यावेळेस अटॅक होईल त्यावेळेस ह्या टाइपचं प्रोडक्ट तयार होईल. म्हणजे अटॅक करणे म्हणजेच बॉन्ड फॉर्मेशन करणे. हा कार्बन आणि या कार्बन मध्ये एक बॉन्ड तयार होईल. बघा, हा पॉझिटिव्हली चार्ज सेंटर होता, डायरेक्ट या कार्बनला डायरेक्टली अटॅक केलेला आहे, म्हणजे इथून डबल बॉन्डेड अटॅक झालेला आहे, म्हणजे ह्या कार्बन वर पॉझिटिव्हली चार्ज तयार होईल. हा CH2 CH3 CH3 हा CH3, म्हणजे हायर कार्बोकॅटायन्स. हा झाला हायर प्रोड्यूस कार्बोकॅटायन तयार झालेला आहे. इथं काय झालेलं आहे, कार्बोकॅटायन तयार झालेला आहे. मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन, काऊन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेझेंट आहे. ओके, ऍडेड टू द डबल बॉन्ड टू प्रोड्यूस द हायर कार्बोकॅटायन्स. आपण एक घेतलं कार्बोकॅटायन, त्याच्यामध्ये डबल बॉन्डेड काय केलं आपण, ऍडिशन केलेलं. जेव्हा डबल बॉन्डेड आपण ऍडिशन करू त्यावेळेस हायर कार्बोकॅटायन काय होईल, तयार होईल. हे तीन रिएक्शन आहे. कारण कार्बोकॅटायन मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झाम फॉर BSc फर्स्ट सेम फर्स्ट इयर्स. ओके, जर तीन जरी मेथड लिहिले तुम्ही तरी खूप सफिशियंट आहे. त्याच्यापेक्षाही तुम्ही जास्तीत जास्त मेथड तुम्ही लिहू शकता. ओके, दॅट्स ऑल. नाही समजलं तर मला डायरेक्टली तुम्ही कॉल करू शकता, विचारू शकता, सर कार्बोकॅटायन म्हणजे काय, कार्बोकॅटायन काय असतो. ऑर्गेनिक आयन्स कंटेन द पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन ऍटम असतो, जो सेंटरला कार्बन ऍटम पॉझिटिव्हली चार्ज असतो आणि तो sp2 हायब्रिडाइज स्टेटला असतो, आणि त्यालाच आपण इलेक्ट्रोफाइल सुद्धा म्हणत असतो. ओके, कारण त्याच्यामध्ये p ऑर्बिटल जो असतो तो व्हॅकंट असतो. ओके, जेव्हा व्हॅकंट p ऑर्बिटल असतो त्याला कोणत्या स्टेबल व्हायचा प्रयत्नामध्ये असतो तो, कारण त्याला जो येणारा ग्रुप आहे इनकमिंग न्यूक्लिओफाइल जो असतो तो डायरेक्टली पॉझिटिव्ह सेंटरवर अटॅक करत असतो. सपोज हा पॉझिटिव्ह सेंटर आहे, ह्या पॉझिटिव्ह सेंटर जो येणारा इनकमिंग न्यूक्लिओफाइल असतो, हा एक न्यूक्लिओफाइल आहे, वीक न्यूक्लिओफाइल, हा डायरेक्टली पॉझिटिव्ह सेंटरवर अटॅक करत, इथं करणार नाही किंवा इथं सुद्धा करणार नाही. ओके, दॅट्स ऑल. दिस इज द 3 रिएक्शन्स ऑफ कार्बोकॅटायन्स.